पंजाब ते 50,000 करोड़ के कर्ज के सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने सीएम मान का पोस्टर जारी किया। पोस्टर के सीएम मान बादशाह बर्बादी लिख दिता। फिल्मी स्टाइल के बनाए गए पोस्टर के हेठां लिखा हुआ है आप्स प्रोडक्शन। राज्यपाल की चिट्ठी तो बाद विरोधियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। बीजेपी ने पूछा कि 50,000 करोड़ के कर्ज लई कौन जिम्मेवार है। तो पोस्टर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वलों आम आदमी पार्टी लिए बनाया गया। पंजाब के मुख्य मंत्री की फोटो लगा के बादशाह अकबर महान की ड्रैस के उन्होंने बिठाया गया। पिछे पंजाब का नक्शा बनाया तो उत्ते पंजाब लिखा, हेठां लिखे आप्स प्रोडक्शन, नीचे बादशाह बर्बादी है जिहड़ा वो लिखा हुआ है। बीजेपी ने सीएम मान का पोस्टर जारी किया। कर्ज नूं लैके सियासी घमासान लगातार मचिया हुआ। भाजपा ने सीएम भगवंत मान का पोस्टर जारी किया तो हेठां लिखा बादशाह बर्बादी। सरकार के कोल फसे रूरल डिवेलपमेंट फंड के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी। इस बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों ने उन्होंने घेराबंदी शुरू कर दी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का शहनशाह अकबर की पोशाक पहना के अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्टर जारी किया जिस उन्होंने बादशाह बर्बादी करार दिता है। फिल्मी स्टाइल के बनाए गए पोस्टर के हेठां आप्स प्रोडक्शन लिखा गया। पंजाब के कर्जे ते GSDP अनुपात सब तो वध है। 48% कर्जा होया। GSDP अनुपात RBI की रिपोर्ट के खुलासा होया। जुलाई तक 3,24,000 करोड़ रुपए सी ते कुल कर्जा जिहड़ा 18 महीनों के पंजाब से वधिया 50,000 करोड़ का कर्जा। वित्त विभाग का कहना है कि सरकार साडे नाल श्रोमणी अकाली दल तो दलजीत सिंह चीमा ने जो जुड़ गए हैं उन्होंने नाल गलबात करते हैं। चीमा साहब स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते वधेरे जानकारी के लिए साडे सहयोगी समतप्रीत साडे नाल जुड़े हुए हैं ते समतप्रीत नाल गलबात कर लेने। समतप्रीत तुसी इस वक्त चीमा साहब के नाल बैठे हुए गलबात कर सकते हो। ओवर टू यू। जसमीत RDF के मुद्दे को लेके विरोधी धिरां वालों जिहड़ी सरकार नूं जिहड़ा वो घेरा पा लिता गया है तो इस दे नाल तुहानूं दस देना चाहुंदा कि जिथे एक पासे सरकार RDF के मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है तो दूजे पासे पंजाब दे विच वारी सिर वारी जिहड़े विरोधी धिर दे ओह सत्ता धिर दे उत्ते इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार 50,000 जो कर्जा राशि लीती गई सी वो आखिरकार लगाई कित्थे गई है। तो डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साडे नाल बैठे ने। चीमा साहब सवाल लगातार सरकार दे उत्ते उठ रहे ने कि 50,000 की जो राशि कर्जा तहत लीती गई सी वो आखिरकार लगाई कित्थे गई है। तो दूजे पासे अज सुनवाई भी है जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट दे विच RDF के मुद्दे लेके होण जा रही है। देखो गल यह है कि पंजाब की हालत इस वेले बड़ी तरसयोग है क्योंकि कर्जे की ते जिहड़ी GSDP की रेशो है वो 48% के उत्ते पहुंच गई, जिहड़ी मैं समझदा बहुत ज़्यादा वध है। पर हैरानी इस गल की है कि टोटल डिवेलपमेंट का काम पंजाब दे विच इस वेले बंद होया पिया ते पैसा पंजाब दा जा कित्थे रहा। सब तो वड्डी जिहड़ी चिंता ये है क्योंकि ये वो सरकार है जिदा केजरीवाल साहब ने कहा सी कि असी 20,000 करोड़ तक एक्साइज की आमदन वधा लैनी है तो असी 36,000 के 38,000 करोड़ असी जिहड़ा है करप्शन के विचों जिहड़ी है बंद करके ते सरकार की आमदन वधा लैनी है। तो एक पैसा किसी भी सरकार का रेवन्यू जिहड़ा वो तो वधिया नहीं, पर कर्जा जिहड़ा है इन्ने थोड़े समय के विच ही 50,000 करोड़ लैना ये पंजाब वास्ते वाकई बड़ी चिंताजनक है क्योंकि जे इस रेशो नाल तुसी अगे वधदे गए तो ये तो 5 साल च तुसी 2 लाख करोड़ जिहड़ा पंजाब के सिर होर कर्जा चढ़ दोगे। पहला 2,62,000 करोड़ जिहड़ा वो तो सारे पिछले आज़ादी तो लैके हुण तक चढ़िया तो तुसी 2 लाख करोड़ का प्रबंध हुणे ही 5 साल च करी जाते हो क्योंकि सरकार की जिहड़ी अपनी फजूल खर्ची है वो इन्नी ज़्यादा कि सैकड़े करोड़ तो तुसी जिहड़े है वो इश्तिहारां दे उत्ते वेस्ट करी जा रहे हो। आमदन तुहानूं धेले दी नहीं, कर्जे लै लै तुसी इश्तिहार देई जांदे हो। प्रोजैक्ट दे उत्ते पैसा जिहड़ा वो 2% लगदा ते इश्तिहार दे उत्ते 98% लगदा। तो जे इस तरीके सरकार चलेगी तो ही गवर्नर साहब ने भी पूछा सरकार को, असीं भी पुछदे हां भी सानूं कारण तो दसो भी एक कर्जा काहदे वास्ते। समझ तुसीं अपनी गलबात जारी रखो। साडे नाल सुनील जाखड़ जी भी जुड़ गए ने, उन्हां दे कोल साडे सहयोगी ने बाज़म वर्मा।
ਬਜ਼ਮ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਰਬਾਦੀ। ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਰਬਾਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟਰਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਮੈਂ ਜਟਕੂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ 120 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਆਖਰ ਤਾਈਂ 120 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਭਾਵੁਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਦੈਪੁਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ। ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆਈ ਹੈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ 8-8, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੈਪੁਰ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਊਗਾ? ਆ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੋੜਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 55-60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਡ ਹੋਏ ਹੈ, 2,82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 34,000 ਲਿਆ, ਐਤਕੀ ਆ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਆਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 35,000 ਕਰੋੜ ਐਤਕੀ। ਕੁੱਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 55 ਸਾਲ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਆਹ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ? ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੈਸਾ? ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਨੀ ਹਨੀ। ਐਸ ਪੁੱਛਣ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਨੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਭਾਜਪਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਖਾਦ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣੇ। ਨਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ MSP ਤੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ 2, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ 4,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਚੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਜੇਬ ਚੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਵੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3000 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, 4 ਜਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 50,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆ ਰੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਡੂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਨੋਬਡੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਭ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਭ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਸਭ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਹੈਪਨਸ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਹੈਲਥ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-20% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ 80% ਜਾਂ 70% ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਆ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਾ ਦੇਣ 4000 ਕਰੋੜ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਐਫ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਆਰਡੀਐਫ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾਰਦਰਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਵਧੀਆ ਆਪਸ 'ਚ ਰਹਿ। ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਵਟ ਯੂ ਕਾਲ ਹੈ ਥਰੋਇੰਗ ਅ ਸਪੈਨਰ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ। ਕਰਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਸਵੇਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਸੀ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨਾ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਵਾਇਓ। ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਦੈਪੁਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰਸੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਪਵਾੜਾ ਪਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਬੂਜ਼ੀਏ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਵਿਧਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ,
ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਤੇ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੀ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜ਼ੋਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆਊਗਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਭ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਟਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਏ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਉਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। 48% ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ GSDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚਾੜਿਆ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ, ਵਿਆਜ ਵੀ ਮੋੜਿਆ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, RDF ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 1000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1-1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਆ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। 50,000 ਕਰੋੜ। ਜੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਂਦਾ। 750 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ लाया। जिस तरह से पंजाब को मैं समझता हूँ आर्थिक कंगाली की तरफ धकेला जा रहा है, बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पंजाब के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आम आदमी गांव में बैठा, गांव की चौपाल में बैठे जो बात समझ सके, उनकी भाषा में मैं इतने कहूँगा कि पिछले मार्च एंड से लेके जुलाई एंड तक जो 4 महीने का जो पीरियड है, उस फाइनेंशियल ईयर के 4 महीने में 120 दिन के अंदर पंजाब सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया है। आम आदमी ये शायद ना समझे, परंतु ये बात उसके दिमाग में बैठेगी। 100 करोड़ रुपया रोजाना पंजाब सरकार उधार ले रही है। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि ये जो पैसा, अब ये जो 12,000 करोड़ रुपया इन्होंने 4 महीने के अंदर 120 दिनों में लिया है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 900 करोड़ रुपया पंजाब की डेवलपमेंट पे इस्तेमाल किया गया है। बाकी सारे का सारा पैसा धुआं कर दिया गया है। गवर्नर ने कल चिट्ठी लिखी है, कहता 50,000 करोड़ रुपये का कर्जा 1.5 साल दे विच तुसीं लिया है। 50,000 करोड़ है भाई, बिक्रियां नहीं इकट्ठियां होंदियां। एक कर्जा अपने पर पिया है। 70 सालों का कर्जा 2-2.5 लाख है, ते कल्ले इन्हां दे 1.5 साल का कर्जा 50,000 करोड़ है। किस तरह चलूगा पंजाब? आपां तां रोम रोम करजाई हो रहे, मुंडे गल रहे नशे पी पी के, सिरिंज बिचे हुंदी है, मर जांदा मुंडा।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।